السلام علیکم ناظرین، آئیے آج ہم ایک ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے سلفر۔ یہ دوا کس پوٹنسی میں اور کب یوز کی جاتی ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس دوا کے اور بھی بہت سارے جو فوائد ہیں اس سے ہم اور آپ آج روبرو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ سلفر اس وقت کام کرتی ہے جب سب دوائیں فیل ہو گئی ہوں، کوئی بھی دوا کام نہ کر رہی ہو اور تمام دواؤں کے فیل ہونے کے بعد کوئی معالج یا کوئی مریض یہ سوچ رہا ہو کہ اب کیا ہوگا، اس وقت سلفر کام کرے گی اور ضرور کام کرے گی۔ گرمی سے کوئی ایسا مریض ہے، گرمی جب آتی ہے تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، گرم ہوتا ہے جب موسم تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہو اور ٹھنڈا پانی جب اس کو لگتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے جب وہ نہاتا ہے تو اس کو کچھ آرام ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا مریض جس کی جلد میں کوئی بھی تکلیف ہو، اس تکلیف کو کام کرنے کے لیے رام بان دوا ہے، بہترین میڈیسن ہے۔ کسی بھی طرح کی کھجلی میں، کسی بھی طرح کی کہنا چاہیے کہ اسکن پر رنگ وارم ہو گیا ہو، داد ہو، کھاج ہو، کھجلی ہو، اسی طریقے سے کہیں پر بھی انگار کے جیسی جلن ہو رہی ہے پورے بدن میں، ہاتھ کے ہتھیلی میں جلن ہو رہی ہو، پیر کے تلوے میں جلن ہو رہی ہو، کسی بھی طریقے کی جلن ہو رہی ہو، ہاتھ اور پیر میں انگار کے جیسی جلن، سنڈاس کے راستے پر ہو رہی ہو، پاخانے کے بعد جلن ہو رہی ہو، فراغت کے بعد ریکٹم میں، یا پیٹ کے اندر جلن ہو رہی ہو، سینے میں جلن ہو رہی ہو، اور کوئی بھی دوا فائدہ نہ کر رہی ہو تو یہ دوا کام کرے گی۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے دبلا پتلا ہوتا ہے، چلنے میں کبڑا جیسا لگتا ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ گندا پن اس کے اندر رہتا ہے، وہ صفائی پسند نہیں ہوتا اس کا مریض جو ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مریض جو ہوتا ہے بھلکڑ ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے اس کے اندر، گھر والوں سے اس کی نہیں جمتی، گندا رہتا ہے، عام طور سے دیکھیں گے تو اس کے ہونٹ لال لال رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سالوں پرانی چیزیں اس کے اندر ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شیلفش ہوتا ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے، اور سالوں پرانی چیزیں سنبھال کر رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک ایسا مریض جو سلفر کا کانسٹیٹیوشنل مریض ہوگا وہ اس طریقے کا آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اس مریض کو کوئی بھی بیماری ہو، جو میں نے کانسٹیٹیوشن بتایا ہے کہ ایک مریض ہے جو دبلا پتلا ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ صاف نہیں ہے، سانولا رنگ کا مریض ہے، چلنے میں کبڑا لگتا ہے، وہ ایسا کاندھا آگے کی طرف جھکا کے چلتا ہے، اسی طریقے سے گندا رہتا ہے، گھر والوں سے نہیں جمتی، سیلفش ہے، تو ایسا کوئی بھی مریض ہو اس کو ہم سلفر، اس کو کچھ بھی بیماری کچھ بھی ہو، ایسا کوئی بھی مریض ہو تو سلفر اس کے اوپر پورا کام کرے گی اور اس مریض کا علاج کرے گی، جس کی وجہ سے اس کے اندر پنپنے والا ہر مرض ختم ہو جائے، تمام مرائض ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آگ کے جیسی جلن کہیں پر بھی محسوس ہو، پیر ٹھنڈا اور سر گرم محسوس ہو تو یہ دینا ہے، پیر کے تلوے میں جلن ہو تو دینا ہے، بدن سے ہمیشہ بدبو آئے تو دینا ہے، پیٹ میں جلن ہو تو دینا ہے۔ اسی طریقے سے دن میں اگر نیند آتی ہے، کسی کو کوئی دن میں سوتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اس کو دن میں نیند آتی ہے، تو ایسے شخص کو ہم اگر یہ دوا دے دیں گے تو اس کے دن میں سونے کی جو عادت ہے، یہ ٹینڈنسی ختم ہو جائے گی۔ اگر چکر آتا ہو کسی کو اور دن میں 2-3 مرتبہ چکر آتا ہے تو اس کو یہ دوا دینے سے اس کا یہ مرض انشاءاللہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بواسیر میں اگر خون گرتا ہو اور کہنا چاہیے کہ مل دوار جس کو کہتے ہیں ریکٹم، پاخانے کی جگہ پر اگر آگ جیسی جلن ہوتی ہو، اگر ہم بستری کرتے وقت جو منی ہے اس کا اخراج بہت زیادہ جلن کے ساتھ ہوتا ہو، انگار جیسی جلن کے ساتھ ہوتا ہو، اسی طریقے سے دن میں اچھا لگتا ہے مگر رات میں گلا سوکھتا ہے، کوئی رات میں اٹھ کے بار بار پانی پیتا ہے، اس کو یہ جو پرابلم ہے اس کے اندر اس دوا کو دیا جا سکتا ہے۔
इसी तरीके से स्किन पर पसीना अगर नहीं आता किसी को और उससे दिक्कत होती है तो उसे भी ये मर्ज़ दे देंगे तो उसको पसीना नॉर्मली आने लगेगा। इसी तरीके से खुजली कैसी भी हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, ठीक हो जाएगा। और अगर कहीं भी कहना चाहिए बदन के किसी भी हिस्से से खून जा रहा है, संडास के रास्ते खून जा रहा है, दांत निकाला गया है किसी वजह से उसमें खून जा रहा है, इसी तरीके से हैज़ में बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, इसी तरीके से कहीं कोई ज़ख्म हो गया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो उस मर्ज़ में भी ये दवा बहुत ही कारगर है और बहुत ही मुफीद और बहुत जल्द असर करती है। बिस्तर पर जाने के बाद कोई भी तकलीफ़ बढ़ जाती है किसी को, बिस्तर पर जाने के बाद किसी को खुजली बढ़ जाती है, बिस्तर पे जाने के बाद पित्ती उछल जाती है, बिस्तर पे लेटने के बाद लाल लाल चट्टे पड़ जाते हैं जिल्द पर, इसी तरीके से बिस्तर पर जाने के बाद और भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो जाए तो सल्फ़र दवा इस्तेमाल करने से ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आँख में अगर लालपन आ गया, आँख लाल हो गई है, उस मर्ज़ भी अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदेमंद होगा। कान में अगर जलन हो रही है या साए साए की आवाज़ आ रही है कान में तो उसमें भी ये दवा कारगर है। नेज़ल पॉलिप, जिनकी नाक की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं और कहना चाहिए कि तकलीफ़ में भी ये दवा कारआमद है। इसी तरीके से अगर हलक में चुभन हो रही है, उसके साथ साथ बलगम भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है और सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है और मरीज़ लेट रहा है तो उसकी सांस फूल रही है, उठ के बैठ जा रहा है तो आराम हो जा रहा है, ऐसे मर्ज़ में भी सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। और मरीज़ को लेटने से डर हो जाता है कि कहीं मैं लेटूंगा तो मेरी सांस ना बंद हो जाए या मुझे कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, और रात भर वो मरीज़ बैठा रहता है। तो ऐसी भी तमाम कहना चाहिए कि जो तकालीफ़ हैं इसके अंदर सल्फ़र बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई ऐसा बंदा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जिसको नहाना पसंद नहीं, नहाने से वो भागता है और नहाना उसको जान पे आता है, अगर उसको सल्फ़र का इस्तेमाल करवाया जाए तो उसकी ये जो कहना चाहिए गंदी आदत है वो छूट जाएगी। और इसी तरीके से कोई भुलक्कड़ है, चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, उसको ये दवा देने से ये दवा कारगर हो जाती है, कारआमद है और उस मर्ज़ को ठीक कर देती है। इसी तरीके से अगर किसी होम्योपैथिक दवा ने किसी को कोई रिएक्शन कर दिया है तो उस दवा के बाद, अगर रिएक्शन तो आम तौर से होम्योपैथिक दवाओं में रिएक्शन नहीं होता बिल्कुल भी, एग्रवेशन होता है कभी कभी, जिसे हम रिएक्शन का कहना चाहिए कि नाम दे देते हैं, वरना होम्योपैथी दवाओं में तो रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई दवा होम्योपैथी है या कोई भी आम दवाएं किसी तरह के मेडिसिन ने रिएक्शन कर दी तो सल्फ़र जो है इस्तेमाल करने से रिएक्शन की जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जब कोई दवा बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं होम्योपैथी दवाएं और कारगर नहीं हो रही है तो सल्फ़र देने के बाद, सल्फ़र 1 mg का एक डोज देने के बाद अगर उन्हें दवाएं दी जाने लगी होम्योपैथी दोबारा, तो दोबारा होम्योपैथी दवाएं काम करने लगती हैं। इसी तरीके से सबसे अहम जो एक मामला है कि किसी को भी रिंग वर्म हो जाता है, साल साल पुराना और अच्छा नहीं होता, बिल्कुल वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है, साल से लोग परेशान हैं, तो रिंग वर्म में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो खुराक है किस तरीके से ली जाए और इसका डोज़ कैसे रहेगा। तो अगर सल्फ़र आपको 30 में लेना है तो 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम या 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम में लिया जा सकता है। ज़्यादा तकलीफ़ रहा तो 3-3 बूंद भी सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अगर सल्फ़र 200 की बात की जाए तो सिर्फ सुबह 3 बूंद एक मरतबा उसका डोज़ लिया जाएगा। इसी तरीके अगर सल्फ़र 1 mg है तो महीने में 4 बूंद एक मरतबा उसका डोज़ काफ़ी होगा। इसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सल्फ़र दवा है ये खुजली की मदर रेमेडी है। खुजली की तमाम दवाएं जो होम्योपैथी में उसकी माँ है। हर किस्म की खुजली में सल्फ़र दी जाती है और सल्फ़र खुजली में बहुत अच्छा काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने सल्फ़र के बारे में इस वीडियो के ज़रिए से अच्छी जानकारी हासिल कर ली होगी और इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनीस अज़हर होम्योपैथिक को
آپ سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو میں جب ڈالوں تو آپ کو مل جائے۔ اور ڈاکٹر حکیم انیس اظہر، یہ جو میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی میری نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو، خدا حافظ، سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔